오늘 하나님께서 저에게 주신 말씀은 마태복음 20장 1절로 16절입니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 데나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라. 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라. 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가 보니 서 있는 사람들이 또 있는지라. 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다. 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라. 저물매 포도원 주인이 청지기에 이르되 품꾼들을 불러 나중 온 자로부터 시작하여 먼저 자까지 삭을 주라 하니 제11시에 온 자들이 와서 한 데나리온씩 받거늘 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄로 알았더니 그들도 한 데나리온씩 받은지라. 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중 온 이 사람들은 1시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하여 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 주인이 그중 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 네게 잘못한 것이 없노라. 내가 나와 한 데나리온의 약속을 하지 아니하였느냐. 내 것이나 가지고 가라. 나중 온 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 아멘. In der heutigen Bibellesung hören wir aus dem Matthäus-Evangelium aus dem Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die 3. Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde und tat dasselbe. Um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die 11. Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur 1 Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu seinen von ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Amen. 이 시간 선하신 하나님이란 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 여러분들께서 이 포도원의 비유,
포도원 주인에 관한 이야기, 포도원 품꾼들에 대한 이 마태복음 20장에 있는 말씀은 익히 여러분들께서 많이 묵상하시고 또 설교 말씀을 통해서 많이 잘 아시는 내용이라 생각합니다. 제가 이 말씀을 묵상하면서 읽은 그 자체가 은혜가 되었는데 말씀을 묵상하면 묵상할수록 참 어렵다라는 생각을 하게 되었습니다. 그럼에도 불구하고 제가 은혜 받았고 깨달은 바를 함께 나누고자 합니다. 오늘 마태복음 20장 1절부터 16절 말씀은 비유인데 그 비유의 목적이 1절에 잘 나타났습니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니. 천국 하면 Gottes Reich 하면 어떤 장소를 생각할 수 있고 거기에는 황금길이 나 있고 눈물도 없고 병이 없는 그런 장소적인 개념으로 이해할 수 있을 텐데 오늘 20장 1절의 말씀은 천국은 집주인과 같으니. 그 집주인이 누구일까요? 오늘 이 포도원 주인에 관한 내용을 통해서 하나님 나라가 이렇겠구나라는 것을 우리가 하나님 나라의 그 특성을 이해할 수 있고 우리가 하나님 나라의 주인이 되고 어떻게 우리가 하나님의 은혜를 받았는지 이 포도원 품꾼의 비유를 통해서 잘 알 수 있을 것 같습니다. 포도원 주인이 일찍 나갔습니다. 어딜 나갔습니까? 바로 장터에서 품꾼을 모아서 포도원에 들여보내기 위함입니다. 일찍이란 말, 그러니까 유대의 시간으로 말하면 첫 시간이 오전 6시, 1시가 6시로 여러분들 이해하시면 되겠습니다. 일찍 나가서 그 품꾼과 함께 한 데나리온 품삯을 약속하고 포도원에 들여보냈습니다. 그리고 또 제3시에 나가 보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라. 제3시니까 오전 9시 정도 되겠죠. 나가서 본다라는 말씀, 저는 되게 이 본다라는 말씀이 은혜가 되었습니다. 우리 이 포도원 주인이 장터에 가니까 일자리가 없어서 아바질로죠. 일자리가 없는 사람이 서 있었다라고 하는 거예요. 서 있었다라고 하는 거는 어떤 장애를 만나서 앞으로도 갈 수 없고 뒤로도 갈 수 없고 하는 그런 의미입니다. 그냥 진퇴양난이에요. 일을 해야 되겠는데 어떻게 해야 될까 고민만 하고 일자리를 찾는 그런 상황인데 그냥 막연한 상황입니다. 그래서 아바이츠로저, 일할 수 없는 그 상황을 묘사하고 있습니다. 그 사람을 보고 이 포도원 주인이 너희도 포도원에 들어가라 그러면서 이렇게 말씀하십니다. 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 갔어요. 자, 임금 약속이 제대로 되지 않고 상당하게 준다. 이게 여기서 상당하다는 말을 rest, 그러니까 의롭다라는 그 표현을 지금 썼습니다. 상당이란 말이 그러는 거예요. Was recht ist. 그러니까 그에 상응하는, 아마 이 제3시에 일하는 사람들은 일하러 가면서 한 데나리온 품삯은 생각하지 못하고 아마 그보다는 적게 받겠지 하고 생각하면서 일하러 갔을 것입니다.
본 들어갔어요. 그런데 포도원 주인이 또 6시에도 9시에도 나갔습니다. 나가서 그와 같이 하고 일할 수 없는 사람들, 그 사람들을 긍휼히 여기셔서 포도원으로 들여보냈습니다. 이제 오늘 말씀에 어떻게 보면 가장 그 주인공들과 같은 그 그룹회가 등장합니다. 제11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. 여기서 제11시에도 나가보니, 이 본다는 말을 앞에 본다는 것과 다릅니다. 원어로 보면 완전히 다른 단어를 쓰고 있어요. 뭐냐면 발견했다라고 말씀하고 있습니다. 발견. 그러니까 그냥 본다와 발견은 틀리지요. 찾아 나선 것이지요. 그래서 이 11시 생각하면 오후 5시입니다. 그러니까 일이 오후 6시에 끝나는데 1시간 남겨놓고 바로 이 포도원 주인이 이 사람을 발견한 겁니다. 그리고 질문을 합니다. 너희가 어찌하여 종일 놀고 여기 서 있느냐. 여기서 논다는 말 하면 그냥 게을러서 논다 이런 표현이 되는데 사실은 언어를 보면 이런 말이 아닙니다. 약간 오해를 우리가 가질 수 있는데 그냥 이 말씀에 이들이 하는 답을 보면 알 수가 있어요. 7절 말씀에 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다. 우리를 품꾼으로 쓰는 사람이 없다라고 하는 거예요. 그러니까 아무리 기다려도 사람들이 관심을 안 갖는다는 거죠. 여러분들 생각을 한번 할 수 있겠습니다. 오후 5시까지 일을 하고 싶었는데 아무도 고용하지 않는 그 이유가 뭘까? 그냥 말씀에는 없지만 이렇게 상상할 수 있어요. 키가 작거나 힘이 없거나 아니면 병에 걸렸거나 아무리 봐도 이 사람은 써봐야 별로 유익이 안 되는 그런 사람들이었을 거라 생각합니다. 우리를 고용하는 사람이 없나이다. 그래서 그 정처 없이 서 있는 그 사람들을 생각하면 아마 사회적으로 아주 낮은 지위에 있는 사람들 그리고 소외된 사람들을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 그때 이 포도원 주인은 너희도 포도원에 들어가라 하래요. 아마 이 사람은 포도원에 들어가서 자신이 받을 그 금액을 얼마나 생각을 했을까요? 아마 많이 상상하지 못했을 것입니다. 네, 이제 반전이 일어나는 거죠. 저물매 포도원 주인이 청지기에 이르되 품꾼들을 불러 나중 온 자로부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭을 주라 하니. 제 11시에 온 자들이 와서 한 데나리온씩을 받거늘. 11시 제일 마지막에 고용된 그 노동자들이 먼저 삭을 임금을 받았는데 한 데나리온을 받았어요. 렘브란트는 이 모습을 그림을 그렸는데 그 받는 사람이 너무 놀래가지고 너무 생각지도 않은 일이 벌어져서 그 놀란 모습을 그림으로 화폭에 담은 것을 압니다. 그러니까 이제 그 6시, 9시 사람은 이제 더 이상 여기에서는 관심이 없어요. 제일 먼저 이 한 데나리온에 계약을 맺은 그들이 속으로 생각을 했어요. 우리는 제일 처음부터 고용되었으니까 마지막에 있는 저 사람이 한 데나리온을 저들이 받았으니 이제
우리는 더 많이 받겠구나라고 속으로 기대를 했는데 이걸 웬걸요? 그들 또한 한 데나리온을 받았습니다. 천국은 집주인과 하는데 이렇게 우리 이성으로 판단했을 때 이건 너무 불공평하지 않나? 이게 정말 의로운 주인의 모습인가? 과연 이게 합당한 분배인가? 차등 지급을 해야 되는데 균등 지급을 하는 이 주인이 과연 옳은 것인가? 그래서 이들이 이 한 데나리온을 받고 어떻게 해요? 집주인을 원망하여 이르되, 원망하는 거예요. 그리고 나중 온 이 사람들은 1시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하여 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 그러니까 지금 이 마지막에 오후 5시에 부른 사람들은 우리 첫 번째 이 처음으로 일하는 사람들과 비교가 안 된다는 거죠. 우리들은 아마 기술도 좋고 능력도 있고 당연히 첫 번째로 뽑힐 만한 그런 자격이 있는 사람들이고 하루 종일 뜨거운 햇빛을 견뎌가면서 열심히 일했는데 어떻게 우리가 오후 5시에 온 사람하고 똑같은 대우를 받을 수가 있는가? 1데나리온을 받았다는 그거에 사실은 기분이 나쁘지 않은 것 같아요. 어떻게 오후 5시와 우리를 같은 부류로 할 수 있느냐 이거죠. 말도 안 된다는 거예요. 우리하고 저 사람하고 어떻게 이러한 그 볼멘 소리, 원망의 소리 어떻게 해요? 이분들의 그 심정을 한번 헤아려 보면 시기와 질투가 가득함을 볼 수가 있습니다. 더 나가면 어떻게 해요? 원망하게 되고 미워하게 되고 그래서 가르는 거예요. 이 포도원 주인은 어떻게 했습니까? 하나로 포도원 그 집주인의 그 안에서 함께 일하는 사람으로 여겼어요. 구별하지 않고 차등을 두지 않고 똑같은 일꾼으로 대우를 했습니다. 여기가 하나님의 은혜가 있다고 생각합니다. 저는 이렇게 시기하고 질투하고 원망하는 그 비유 중에 성경에 여러 비유가 있는데 탕자의 비유 보면 그 큰아들이 작은아들 아버지께서 그 허랑방탕한 그 작은아들을 반기시고 잔치를 열으시고 송아지를 잡고 소를 잡고 잔치를 열으시는 그 모습을 보고 불만했죠. 나는 아버지께 평생 헌신하고 노력하고 했는데 송아지 한마디가커녕 뭐 하나 제대로 해주지 않았는데 잔치를 열지 않았는데 왜 이 허랑방탕한 이 둘째 아들을 이렇게 환대하십니까? 하고 그 원망의 소리 하는 그 내용이 같이 떠올랐습니다. 사람들이 신앙생활을 하면서 가장 힘든 게 뭐냐면 그러는 것 같습니다. 공로의식. 내가 이렇게 많이 헌신하고 봉사했는데 그만한 대우를 해주지 않느냐. 제가 오늘 어느 교회에 그 장로님 투표를 하는 투표를 하는 그 교회 이야기를 들었습니다. 선거가 있는데 장님 문제가 있어요. 어떤 문제냐면 그 준하는 교육은 받지 않고 내가 이 정도 했으면 나는 충분히 장로감인데 왜 투표에 나가지 못하느냐? 왜 안 되느냐? 자격이 안 되느냐?
그런 이야기를 제가 들었습니다. 내가 이렇게 했는데 얼마 들어오지 않은 저 사람과 어떻게 나랑 같이 비교할 수 있는가라는 그 이야기를 들으면서 그 목회자의 고뇌를 제가 알게 되었습니다. 주인은 이 불만이 많은 이 마지막 그룹의 이 품삯을 받은 사람들에게 말씀하십니다. 내 것이나 가지고 가라. 나중에 온 이 사람들에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 내가 악하다고 보느냐. 나는 선한데 너는 왜 나를 악하다고 보느냐. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 이 16절 말씀은 마태복음 19장 30절 말씀에 그대로 또 등장합니다. 순서는 바뀌었어요. 19장 30절에는 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 많으니라. 16절에는 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 19장에 있는 배경은 그렇습니다. 어떤 청년이 영생을 내가 어떻게 하면 얻을까요? 그랬더니 계명을 얘기하는 거예요. 지켜라. 아, 내가 다 지켰습니다. 내가 더 무엇이 필요합니까? 그러면 너 부자니까 내 자산을 팔아서 가난한 사람에 주라. 그러니까 이 청년이, 부자 청년이 돈이 너무 많거든요. 그건 참 곤란한데 그러면서 근심하며 돌아갔어요. 이 장면을 본 제자들이 아이고 그러면 누가 천국에 갈 수 있습니까? 아니 저렇게 계명도 잘 지키고 헌금도 잘하고 봉사도 잘하고 하는데 그럼 누가 천국 갈 사람이 누가 있겠습니까? 하고 주님께 따지면서 이렇게 얘기합니다. 우리는 예수님을 위해서 다 버리고 이렇게 쫓아갔으니 그러면 우리가 받을 상은 뭡니까? 상이 뭡니까? 라고 상 주세요 하고 그 상 타령을 합니다. 그때 우리 주님께서 내 이름을 위하여 집이나 형제나 자매나 부모나 자식이나 전토를 벌인 자마다 여러 배를 받고 또 영생을 상속하리라. 그러나 먼저 된 자로서 나중되고 나중된 자로서 먼저 될 자가 있느니라. 그러니까 이 상급을 받는 내가 이렇게 했으니까 충분히 내가 영생을 얻을 자격이 있다라는 것은 그런 종교적인 생각은 다 틀렸다라고 하는 거죠. 누가 먼저 되고 누가 나중되고 나중된 사람이 먼저 될 수도 있고 먼저 된 사람이 나중될 수 있는 게 이 천국 백성의 천국의 원리라고 하는 거예요. 내가 섰다 하면 넘어질 수 있어요. 오늘 이 말씀을 우리에게 많은 경종을 줍니다. 공동체가 평안하지 못할 때는 바로 이 공로의식이 있을 때입니다. 내가 먼저 된 자로서 나중자의 자리를 생각하면서 겸손할 때 진정으로 그 공동체는 그 교회는 복을 얻습니다. 왜냐하면 나눠지지 않기 때문에 그렇습니다. 그런데 내 공로를 생각하면 오늘 이 첫 번째 이 품꾼이 나누는 것처럼 저들과 우리들을 어떻게 비교해서 똑같이 줄 수 있습니까? 서기관과 바리새인들이 나는 저 세리와 같지 않음을 감사하나이다. 자기 의로움과 그리고 그렇지 못하는 것을 자기가 판단해서 자기가 먼저 되고 저 사람은 나중이라고 여기는 그러한 교만한 생각을 우리가 익혀야 합니다. 하나님께서는 이 제자들의 그 모습, 공로의식을 이제 책망하면서 경고하시면서 이 비유를 주신 것입니다. 비유를 통해서 우리가
느낄 것은, 여기서 가장 우리가 마음에 담아야 될 것은 우리가 은혜를 받았다는 거예요. 한 데나리온에 거기에 의미가 있는 것이 아니라 그 포도원 주인이 우리를 사용하셨다라고 하는 거예요. 우리를 불러주셨다라고 하는 거예요. 여기에 진정한 상급이 있고 은혜가 있는 것입니다. 우리는 전혀 우리가 하나님의 부름을 받을 아무런 공로가 없는데 하나님의 은혜로 우리를 불러주셨다고 하는 것입니다. 8절 말씀에 청지기에게 이르러 이 품꾼들에게 삭을 골고루 나눠주라고 말합니다. 청지기가 주인이 직접 나오셔서 일꾼들을 불러주셨어요. 저는 아버지의 사랑이라고 합니다. 아버지께서 다 우리를 불러 모아주셨습니다. 청지기를 통해서 똑같이 나누라. 임금을 지불해라. 그래서 이 청지기가 누굴까? 만약에 포도원 주인이 아버지면 청지기는 혹 우리 주님이 아닐까 생각을 해봅니다. 주님께서 똑같이 제일 마지막에 은혜를 누릴 수 있는 사람들에게 죄인들, 세리, 장기, 사회적으로 버림받는 그들에게 주의 복음을 복된 소식을 전했습니다. 그분의 낮아지심과 십자가의 죽으심과 부활을 통해서 그들에게 하나님의 은혜를 주셨어요. 어떤 은혜입니까? 한 형제요 자매, 한 권속으로 함께 상속받을 자로 우리 주님께서 그 은혜를 베푸셨다라고 하는 것입니다. 우리가 이런 은혜를 받았어요. 사실은 저희 나라는 조선이라는 그 땅은 복음 들어오기 전에 선교사들이 알지도 못했을 뿐 아니라 거부하는 나라들이었어요. 조선은 선교사들이 가지 않으려고 그랬어요. 왜냐하면 정치적으로 불안정하고 가난하고 미개하고 우상을 많이 섬기고 그래서 선교사들이 별로 조선을 안 가려고 했어요. 그런데 하나님의 그 긍휼의 은혜가 임하여서 우리나라가 복음을 받게 되었고 저와 여러분이 이 외국에서까지 하나님 앞에 예배드릴 수 있는 그 축복을 누리게 되었습니다. 말하자면 오후 5시에 부름받은 자들이라는 거죠. 그래서 우리가 하나님 앞에서는 교만할 것이 하나도 없다라고 하는 거예요. 내가 이거 뭐 했다고, 내 과거에 뭐 했다고 전혀 자랑할 게 없어요. 왜냐하면 하나님께서 우리를 구원해 주시고 우리를 하나님 자녀 삼아진 그 자체 하나가 우리에게는 큰 상급이 되기 때문에 그렇습니다. 나 같은 것을 불러주신 아버지 하나님 감사합니다. 그래서 오히려 더 겸손하게 더 내가 첫 번째 자리에 있으면 낮은 자를 바라보고 또 낮은 자에 있는 사람들이 있으면 그 사람들을 첫 번째 자리에 올리기 위해서 노력하고 그들을 위해서 주님처럼 주의 사랑을 나누게 하는 그런 역할을 감당하는 자리로 나가야 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분들, 오늘 이 포도원 주인은 찾아 나셨습니다. 원래 포도원 주인은 그냥 시키면 되는데 직접 찾아 나갔어요. 한 마리 잃어버린 양을 찾는 그 목자의 심정처럼 다 하나로 묶었습니다. 그래서 배운 자나 배우지 않는 자나 유대인이나 이방인이나 모두 그 사랑 안으로 한 우리로 불러주셨다라고 하는 것입니다. 이 은혜를 가지고 여러분들 앞으로 남은 인생 내 생명 다할 때까지 은혜 받은 자로서 하나님을 높이고 주의 사랑을 증거하는 저와 여러분이 되길 간절히 축원합니다. 기도하겠습니다.